अस्सलाम वालेकुम। अज के प्रोग्राम जे नू अमरीका और ईरान की जंग जो छिड़ी है उस तो बाद पूरी दुनिया जिस खौफनाक मुश्किलात का महंगाई का शिकार हुई मसा मसा करके उदों जान छुट्टी सी और लग रहा सीगा कि कुछ अरसे बाद जड़ा है मामला बेहतर हो जाएंगे। पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक के मिल के जिस तरह सालसी की खास तौर पर सऊदी अरब का, चीन का और बाकी ममालिक का, तुर्किया का जो रोल रहा, सब ने कोशिश की कि मामला खुशसुलभी तय हो जाए और किसी हद तक जड़ा सीगा मामला तय भी हो रहा सीगा। एक मुफाहमती याददाश्त के उत्ते साइन भी हो गए सन, लेकिन उस टाइम भी तमाम माहरीन ये खौफ का खदशा ज़ाहिर कर रहे सन कि इसराइल जड़ा है वो इस चीज़ में कामयाब नहीं होने देगा, क्योंकि नेतन्याहू कभी भी नहीं चाहेगा कि जड़ा ईरान जड़ा है उन्होंने कोई रियायत मिले, रिलीफ मिले। लेकिन बिल आखिर वो कामयाब हो गया है और पिछले कुछ दिनों तो ईरान और अमरीका एक दूसरे के उत्ते हमले कर रहे हैं। दो के हजे हमले महदूद ने, लेकिन ये खदशा मौजूद है कि किसी टाइम भी फिर एक मुकम्मल जंग जी छिड़ सकती है। हुण ईरान की गल करिए तो ईरान जड़ा है वो भी इस दफ़ा ज़्यादा अग्रैसिव मूड है, ज़्यादा जड़ा है वो शिद्दत नज़र आ रही है। और अज के दिन पहली दफ़ा होया है पिछले 2-3 महीनों के ईरान ने सीरिया के अमरीकी अड्डे मौजूद ने उत्थे भी हमले किए हैं। इस तो अलावा हौसी बागियां ने सऊदी अरब के उत्ते भी हमले किए हैं और पाकिस्तान ने ईरान की आला तरीन क्यादत ने वाजह किया है कि सऊदी अरब से हमला जड़ा है वो पाकिस्तान से हमला तस्वर किया जाएगा। अमरीका और ईरान की जी नवी लड़ाई शुरू हुई है, ये वजूहत की ने। ईरान जिन्होंने कि खुद भी रिलीफ मिल रहा आवाम को, उत्थे भी चीज़ां बेहतर होने लगियां सीगियां। ईरान का जो तेल है विकना शुरू हो गया सीगा। ईरान दी किहड़ियां ताकतां ने जिहड़ियां कि इंतहा पसंदी वाल जा रही हैं, दोबारा वो चाहदियां ने कि ठीक है जी ना खेडांगे ना खेड देंगे। इस सूरत हाल के उत्ते गल करने वास्ते साडे नाल मौजूद ने जनाब उस्मान शाहिद साहब जोड़े कि सीनियर माहर ने आलमी अमूर दे, उन्होंने नाल मौजूद ने जनाब सीनियर तजिया नगार जनाब मोहम्मद मेहदी साहब। मेहमानों ने जनाब जी आए अस्सलाम वालेकुम। तो मेहदी साहब तुहाडे तो शुरू करते हैं, ये दसो कि की वजह है तुसीं ते बड़ी देर का खदशा ज़ाहिर किया होया सीगा कि ये जड़ा किसी टाइम भी इसराइल कम विखा सकता है। क्या इसराइल ने जी मुफाहमत सी खत्म करती है, तोड़ थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ भाई तुहाडा शुक्रिया। देखो गल असल च हैगी, इस वजह तो गल कहते सी कि वाशिंगटन लॉबी जिहड़ी सी वो बहुत डरदे हैं कि इसराइल ने बड़ा पैसा खर्च किया है वाशिंगटन च और वाशिंगटन उन ताकतां नूं एक्टिव किया जिहड़ी जंग दे हक च हैगी कि जंग जारी रहे। ते ओदी वजह तो जिहड़ा हैगा वो मामलात जिहड़े सी वो बिखर गए ने। दूजी तरफ यह भी हैगा कि ईरान दे भी कॉन्सेप्ट मौजूद है और बड़ी बात कर चुके हैं। फिर वो की गल करेगा, इनकलाब की की हैसियत बचेगी। ते ईरान दे अंदर भी इस तरह के लोग सी जिहड़े समझते सी कि यह जिहड़ा मुआहदा हैगा या जिहड़ा भी MOU साइन होए ने इस मुआहदे ते जिहड़ा हैगा वो फाइनली उस जगह ते असीं पहुंच जावांगे कि साडे कोल वेचन वास्ते इत्थे कोई चीज़ नहीं होएगी। ते दोनों तरफ जिहड़े हैगे ने वो इंतहा पसंद मौजूद सन और यह खदशा पहले दिन तो लग रहा सी कि यह मामला जिहड़ा हैगा इन्नी खुशअसलूबी नाल हल नहीं होएगा जिस तरह नजर आ रहा सी। ते इहदे अंदर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स सन और वो हुण सामने नजर आ गए ने। उन्नी तुसीं गल कीती हैगी सीरिया दा मामला ना जरा दूजे तरीके नाल है, बिना साथ कराई गई और अमरीका ने सीरिया ते जिहड़ी पाबंदियां सन वो हटा देती और गल है हो रही सी कि सीरिया जिहड़ा हैगा हुण वो टफ टाइम देगा हिजबुल्ला नूं। और असीं यह भी सुनिया पिछले कुछ दिनों च कि हिजबुल्ला दे नाल ओदा कुछ होया मामला। लेकिन 2 दिन पहले जिहड़ी बहुत वड्डी चीज सामने आई वो आई कि सीरिया ने दावा किया कि सीरिया ने बहुत वड्डी असले दी खेप फड़ी है जिहड़ी हिजबुल्ला वास्ते जा रही सी और ईरान दे थ्रू इराक वो पहुंचाई जा रही सी और उन्होंने दावा कि असीं पहुंचन देती। हुण जिहड़ी सिचुएशन हैगी वो असीं पहले तो यह गल करते पे, मेरा बुध वाले दिन कॉलम च भी जिक्र सी कि असल च अमरीका ने हुण यह स्ट्रैटेजी अपनाई है कि इसराइल नूं पीछे रखा जाए, क्योंकि इसराइल की वजह तो दुनिया चो ना काफी नफरत सामने आ रही सी। इसराइल नूं पीछे रखा है और
ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਈਰਾਨ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਚੋਂ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਇਰਾਕ ਚ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਈਰਾਨ ਨੇ ਸਟੈਪ ਬਣਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯਮਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਆਇਆ ਸੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ लैंड नहीं करन देता और उसके बाद जवाबी तौर पे रूसिया ने हमले शुरू कर दिते हैं। ते ये सारी जड़ी गल हैगी ओनू अमरीका बड़े तरीके सही कह रहे हैं मेहदी साहब। तुहाडे नाल मजीद भी गल करते हैं। उस्मान साहब ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਕਚਰ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁਸਲਸਲ ईरान और अमरीका ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, क्या इनू सालस पाकिस्तान समेत जिन्ने भी सालसी करने वाले मालिक ने इतने काबू पा लेंगे? मेरे ख्याल में सूरत हाल जी वो लो इंटेंसिटी वार की हुण नहीं रह गई। यह कोई रवायती झड़पा नहीं है जिहड़े असीं देखियां पिछले 2 महीने दे विच। यह जो बकायदा फुल फ्लैज वार है, अज 6वां दिन ने, मुसलसल 6 दिन हो गए ने कि अमरीका जिहड़ा है साइकिल जिहड़ा उन्हें जारी रखे है। बल्कि परसों तो उन्हें दिन दिहाड़े 11 तो लैके 2 बजे तक जिहड़ा हमले कीते सन है। और याद रखो हमलियां दी नेचर हुण डिफरेंट होती जा रही है। हुण ते सिविलियन आबादी नूं निशाना बना रहे हैं, वाटर प्लांट्स जिहड़े ने उन्हां नूं उत्ते हिट करन दी खबरां आ रही ने, पावर प्लांट्स नूं हिट कीता है, ब्रिज जिहड़े ने उन्हां दे जो लॉजिस्टिक जिहड़े अपने ऑपरेशंस ने उन्हां नूं अपना हिट कर रहे हैं। और साहिली इलाके दे उत्ते जिहड़ी बहरी उन्हां दी निगरानी है या जिहड़ी सलाहियत है उन्हां दी नाए हुरमस दे विच डिसरप्शन क्रिएट करन दी, उहनूं कॉन्शियस एफर्ट दे नाल जिहड़ा टारगेट कर रहे हैं। बल्कि जो असल गल है जिहदे ईरान जिहड़ा इस वक्त हार्ड लाइनर जिहड़े ने उन्होंने मोमेंटम मिल रहा है इस चीज तो कि अमरीका सिविल आबादी को उत्थे निशाना बना रहा है। देखो अमेरिका जिहड़ा पिछले 4 महीने जो ने सीखे हैं उसके बाद वो एक ट्रिपल थ्रेट के नाल इस वक्त ईरान को तीनों तरफों घेर रहा है। वो अंदरूनी तौर पर उत्थे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करके लोगों को चाहता है कि अंदरूनी शोरश क्रिएट हो उत्थे है, और साइमल्टेनियसली इहदे बॉर्डर के उत्ते सरहदी इलाकों के जिहड़े तनाज़ात ने उन्होंने भी हवा देना चाहता है। और उसके अलावा जिहड़ा नैरेटिव उन्हें शेप किया है, तुर्की जिहड़ा समिट होया नैटो का वो सारा रूस के मुतलक जिहड़ा ना गल्लां आ रही सन कि होवेगा, लेकिन ट्रंप ने फड़ के बिल्कुल जिहड़ा ना तुसीं कह लो ऑल टूगैदर चेंज करके एक नैरेटिव शेप किया कि तुसीं मैनूं डिच कीता है। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੈਂਸ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਈਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਈਰਾਨ ਮੁਖਾਲਿਫ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। देख लो हुणे खबरां आ रही ने कि यूनाइटेड नेशन का जो इंटरम मिशन सी उत्थे पीस कीपिंग का वो 31 दिसंबर को 2026 उत्थों निकल रहा लेबनान तो। हुण यूरोपीय यूनियन चाहता है कि वह मैकेनिज्म जो ना उत्थे इन प्लेस हो जाए जिसका हाईली मैंडेट हो और वो बकायदा तौर पर उत्ते डिसीजन मेकिंग के हिस्सेदार बनन ते बफर जोन बनाना है। ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਲੈਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਰਮੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਮਲੇ ਹੈ ਔਰ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਸਿਰਫ ਕੀਤਾ, ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਗੇਜ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਪੋਸਚਰ, ਉਹ ਪੋਸਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, IRGC ਨੇ 2 ਟੈਂਕਰਸ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਬੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਰਸਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਮਾਲੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਰੂਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਟੂਲ ਬੂਥ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ
ਔਰ ਉਹਦੀ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ ਦੀ IRGC ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਝੰਡੇ ਸਨ, ਵੈਂਜੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਦਲੇ ਦੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮੀ ਸਤਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੂਰਜ ਝੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਓ ਹੱਥ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਕ ਟੂ ਸਕੁਅਰ 1 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਲਾਰਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਰਨ ਡੋਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੀਲ ਡੋਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ F-35 ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਬਲੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੈਨਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦੋਵੇਂ ਐਂਡ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਣਾ। ਦੇਖੋ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਹੜਾ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਈਲੀ ਲਾਈਕਲੀ ਹੈ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਕੋਲ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਨੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸੋਲਵ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਰਾਰਦਾਦ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਰੀਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਬਜ਼ਾਲਿਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਔਰ ਦੂਜੇ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦਹਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਸਲਸਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਇਟਸ ਆਲ ਐਂਟਾਇਰਿਟੀ। 1979 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜੀਮ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ 26,000 ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਜ਼ਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਨਜ਼ਰਿਆਤੀ ਫਿਕਰੀ ਇਤਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗੇਜ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਐਮਪਾਇਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਉਸ ਦੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। बड़े अरसे तो ये गल हो रही है, कुछ लोग कह रहे सन कि यार ईरान के ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ईरान ਦੀ सिविल गवर्नमेंट है वो शायद इस तरह ਦੀ महाजराई और हमले इक्का दुक्का नहीं चाह रही और ये पासदारान सब कुछ कर रहे हैं। ਹੁਣ जो ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ सूरत हाल है, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ईरान ਦੀ सिविल हुकूमत है क्या ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਇਨ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਆਇਨ 'ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ ਐਲਡਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। और सुप्रीम लीडर ਨੂੰ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਟੋ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਡਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੇਸ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਸਾਇਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਰ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਦਾਲ ਪਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਸੂਦ ਪਰਖਸ਼ਕਿਆਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਖਾਤਮੀ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਮਲੇ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਨਲੈਂਡ 'ਚ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਕੁਵਤਾਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 45 ਸਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, लेकिन फिर सर्वाइव हो जाता है। मेरा ख्याल है कि खामनाई साहब की शहादत जिस अंदाज से हुई ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸਪੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਲਾਇਤ ਫਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਲੂਸ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਜਫ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਤੇ ਬੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਉਹ ਕਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਅब्बास ਇਰਾਕਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੁਆ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਾਰਡ ਬਿਆਨਾਤ ਕਿਸਨੇ ਦੇਣੇ, ਸੌਫਟ ਬਿਆਨਾਤ ਕਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ 'ਚ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਜੰਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੇ ਖਾਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਮਦਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੇਂਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। जी ब्रेक तो बाद वापस जे आए। अच्छा मेहदी साहब तुसीं ब्रेक तो पहले तुसीं गल कर रहे थे कि अमरीका के अंदर जिहड़ा है एक नवी सोच दा सामने आ रही है। ट्रंप जिहड़ा है वो चाह रहा है कि जिहड़े इत्तेहादी वो तो दूर हो रहे सन उन्होंने नज़दीक लैके आवे और ये मनना पेगा कि इसराइल खास नेतन्याहू जिहड़ा है उन्हें फिर एक दफ़ा जिहड़ा है ट्रंप नूं घेरा पा लिया है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल अमरीका के अंदर एक आवाज़ जी बिल्कुल अलग दिखाई दी है। वो आवाज़ है अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की, जेडे कि इसराइल ते मुसलसल सख्त बयानात भी दे रहे हैं और बार-बार ये भी कह रहे हैं कि नहीं जी असी ईरान दे विच जिहड़ा है ज़मीनी फौज नहीं भेजांगे। उन्होंने ये भी कहा कि जी इसराइल जिहड़ा है वो मामलात नूं सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या ट्रंप और जेडी वेंस अलग अलग आमने सामने खड़े हो गए? देखो गल असल च हैगी कि जेडी वेंस साहब जिहड़े हैगे ने उभरता होया सूरज हैगा वो अपने आप नूं देख रहे ने कि वो 2028 दे इलैक्शन लड़नगे प्रेजिडेंट दे। वो अपने आप नूं देख रहे ने कि 3 नवंबर नूं जिहड़े 2026 च इस साल इलैक्शन होण जा रहे ने जिन्नू मिड टर्म इलैक्शन कहीदा है। वो समझ रहे ने कि उन्हां दी पॉपुलैरिटी दा इहदे च पता चलेगा ते यह फैसला होएगा कि आने वाले वक्त च वो रिपब्लिकन पार्टी दे सदारती उम्मीदवार ने। दूजी तरफ जिहड़े हैगे ट्रंप साहब नूं पता हैगा कि उन्हां दा हुण टाइम जिहड़ा हैगा वो खत्म हो रहा है ते ट्रंप साहब जिहड़े हैगे ने ओही गल कर रहे ने जिहड़ी हमेशा तो अमरीका च विकदी रही है। जेडी वेंस साहब हुण असल च वो गल्लां करदे पए ने जिहड़ी हुण उत्थे नवीं सोच है। तुसीं देखो उत्थे जिन्ने भी सर्वे होए ने उहदे च पता यह चल रहा है कि जिहड़े यंग लोग ने वो इजराइल दी पॉलिसी नूं बाय नहीं करते पे, वो इजराइल दी इस पॉलिसी तो इख्तलाफ रखते ने ते जेडी वेंस साहब भी वही गल करदे पे ने जिहड़ी उत्थे दी राय आमा करदी पई है। ते जेडी वेंस साहब जिहड़े हैगे ने वैसे भी उन्होंने वक्त दे नाल जिहड़ा हैगा अपने आप नूं काफी
ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। JD ਵੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਉਮਰ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਗਲੀ 2 ਟਰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਕਾਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ टाइम हैगा। लेकिन अगर वो गलत फैसले कर जाता है और आवाम जिहड़ी हैगी अमरीका दी वो JD वैंस के खिलाफ चली जाती है और JD वैंस जिहड़ा हैगा वो उम्मीदवार ही नहीं बन सकता तो फिर इलैक्शन किस तरह लड़ेगा। तो मैं इनू बुनियादी तौर पर उत्थे दी जिहड़ी इंटरनल पॉलिटिक्स चलती पई है मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਤਾਤ ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਗੈਰ ਸੀਰੀਅਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣੀ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਟਾਈਪ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਰਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ, ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਨਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ कि यार असी कहीं बहुत दूर ते नहीं हो गए अमरीका कोलों, कहीं नुकसान ते नहीं हो जाए कि वो कब तक उन्होंने किया होया है अपने आप सही है। लेकिन तुसी ऐ समझो कि कोई इजराइल वास कर देना चाहिए है, छड़ चाहिए है। सही मेरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਦੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਤੁਰਕੀਆ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਹ ਚੀਨ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਰੂਸ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। जी सर, वैसे कोई शक वाली गल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जरा कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਪੋਲੋਜੈਟਿਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ $12 ਅਰਬ ਦੀ ਅਸਲੇ ਦੀ ਉਹ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਈ ਸੋਲ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਪੋਲੈਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਲਟੀਪੋਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਰਾਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇਖ ਲਈਏ $9 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਦਫਾਈ ਬਜਟ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉਹ $997 ਅਰਬ ਦਾ ਬਜਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਨਸਟਰ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ 26,000 ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਵਾਬੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਉਹਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਛੇੜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਐਂਡ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਰਬ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਲਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਸ਼ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਯੂਏਈ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਤਰ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਡਾਈਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਫ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ એનર્ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਦੀ ਦਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਇਰ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਜਦਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੇ ਅੰਬਰੇਲਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। तमाम कंट्री गल्फ कंट्री ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਨਾਨ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਪੈਕਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਲੀ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਲਾ ਸਤਹ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲਾਈ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਇਬ ਸਦਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤੇ तमाम ਸਿਵਲ ਅਸਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। 104 ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪੈਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਸਫਾਰਤੀ ਤਨਹਾਈ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੀਜਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਬੜਾ ਸਾਬਿਤ ਕਦਮ ਰਿਹਾ, ਦਾਖਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖਾਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ईरान ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरान मालियाती लिहाज ਨਾਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੰਨੀਆਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਜੋ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਉਹ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਨਵੀਂ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਜੰਗ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਆ ईरान ਮਜ਼ੀਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕ ਕਦਮ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੇ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਦੀ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 16 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ईरान ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ईरान ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਰੌਬਰਟ ਪੇਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੌਪ ਨੌਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਫਜ਼ਾਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਓ ਤੇ 26,000 ਫਜ਼ਾਈ ਹਮਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਹਿਰੀ ਬੇੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਖੋਲ ਲਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨੀ ਕੌਮ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਸ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। 50,000 ਉਹਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੂਟਸ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਈਰਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਸਟੇਜ ਬਣਾਏ ਸਨ 444 ਦਿਨ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। 52 ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਸਨ, ਸਾਰਾ ਸਫਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ईरान ਟਾਈਮ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੈਪਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਹੈ ਔਰ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੈਪਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਬੇਬਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਲ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਖਲੀਜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ईरान ਕਿਸ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਵਰਸਾਏ ਹੋਇਆ
ਜਿੱਥੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸੇ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਅਜ਼ੀਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਚ 1919 ਚ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਔਰ ਇੰਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਬ ਨਾ ਗੁਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 60 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖਬਰ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ। और ईरान एक बयानिया बना रहा है कि ट्रंप ये जंग जी दोबारा शुरू कर रहा है ये अपने दोस्तों को माली फवायद देने की खातिर कर रहा है। ये गल्लां पहले भी चलती रही जंग शुरू हुई है लेकिन हुण जोर आ रहे हैं गल्लां दे विच। तुसीं की समझते क्या वाकई ऐसा इंप्रैशन है? जी जी ऐसा इंप्रैशन है, बल्कि अज तक तहकीकात हुई ने। गार्डियन ने बकायदा रिपोर्ट जारी की है कि दोवें पुत्र जिहड़े ने डोनाल्ड ट्रंप जूनीयर ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਐਰਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੌਰੀ ਐਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੂਆ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਖਬਰ ਦੱਸਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਬਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਟਰ ਨੇ $1 ਲੱਖ ਕਾਲਸ਼ੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਮਪਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸਵਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤਕਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ $90,000 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿ ਕਸੀਨੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਨੂੰ ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕਾਫ ਦੀ ਆ ਤੇ ਬੜੀ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਉਸੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਤੋਂ 16 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ किसी एक ग्रुप ने तकरीबन $9 करोड़ ਦਾ ਤੇਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੱਭ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਲਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਰੀਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਖਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਵਾਰੀਏ ਨੇ ਠੱਗ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਤਰਜ਼ੇ ਆਪਣਾ ਅਮਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਅਨਆਰਥੋਡਾਕਸ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। जेडी वैंस एक बड़ा बेहतर आदमी है, उन्हें शट अप कॉल दी है पब्लिक के सामने इजराइल को है क्योंकि उन्होंने पता है मैं पॉलिटिकल कॉस्ट नहीं पे कर सकता 2028 के इंतखाबात दी है। ये पूरा ग्रुप डोनाल्ड ट्रंप वजीर दिफा ये सारे इको साइड ते ने बिल्कुल सही कह रहे हो। इत्थे लांगे छोटी ब्रेक ते ब्रेक के बाद वापस आवांगे तो उस्मान साहब नाल गल करांगे कि पहले जंग रकवाई पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई, हुण दोबारा काम शुरू हो गया है तो पाकिस्तान खुद जिहड़ा फसिया होया है कि किस तरह मामलात नूं डील करे तो पाकिस्तान का हुण किरदार जिहड़ा आने वाले वक्त चो की होएगा इत्थे गल करांगे एक ब्रेक के बाद। जी ब्रेक के बाद वापस जे आए नूं। अच्छा उस्मान साहब ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਿਲ ਆਖਰ ਦੋਨੋਂ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਸੀ ਬਾਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। पाकिस्तान आज की सूरत हाल कितने खलोता है? देखो जी पाकिस्तान अपनी जगह पे खलोता है अपने मौकफ के नाल ते शंघाई विच दोवे गुजरा खारजा पाकिस्तानी ते बॉन्ग जी उन्होंने दोबारा गल की है नेगोशिएटिंग टेबल ते लैके आने दी। देखो कंट्री होंदे ने सॉवरन अपने इंटरेस्ट के मुताबिक को देखते हैं
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਐਫਰਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਤਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾਤ ਇਸ ਮੈਚ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ। ਫਿਰ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਦੇਖੋ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਦੇयर इज मैनी ट्विस्ट बिटवीन कप एंड द लिप है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਡ ਲਾਈਨਰਸ ਨੇ, ਹੌਕਿਸ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਸਟਾਂਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। तमाम गल्फ रियासतां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਮਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਹਿਦ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਹਾਈਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲਾ ਸਤਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖamenei ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਨਾਲ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਐਮਬੈਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ तमाम ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਸੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਕਤਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮਸਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲਸੀ ਵਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਸੂਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਰੋਲਿਨ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਫਰੀਕ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ईरान एंडोर्स करता है कि मुज़ाकरात के लोग अजे मौजूद ने कतर विच है और उत्थे हो रहे ने, तो दोवें फरीक फिर दा मतलब है पूरी जंग नहीं चाहते लेकिन दबाव की पॉलिसी जिहड़ी है वो बरकरार रखना चाहते ने ताकि कोई फरीक जिहड़ा एक तासुर ना दे इंप्रेशन अपने लोगों को पब्लिकली अपने मुल्क च है ते ग्लोबली कि असी किसी सूरत विच भी बैक ऑफ कर रहे हैं अपना जो प्रिंसिपल स्टांस है। लेकिन उस्मान साहब जिस तरह तुसीं गल कीती है कि महदूद जंग कर रहे हैं दोनों फरीक, लेकिन जिस किस्म के दोनों पासे इंतहा पसंद ने हार्ड लाइनर ने, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंट्रोल जो सोच रहे होने की चीज़ें कंट्रोल च नहीं बेकाबू हो जाती ने। खतरा तो यही है ना कि दोनों पासों किसी टाइम जी है चीज़ें बेकाबू ना हो जाए, और खास तौर पर जो सदर ट्रंप भी ने तो ईरान भी वो आपने हुरमज में जोड़ा वा इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम चीज़ों वास्ते लड़ाई वास्ते, तो ये चीज़ां जड़ियां ने तो किसी टाइम भी जोड़ा है ये फ्लेयर अप हो सकती हैं। जी जी कोई शक नहीं है ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈਗੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਬਹਿਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹ ਜੰਗ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਦ ਜਿਹੜੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਇਰਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਮੂਡ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਰਹੀ, ਦੂਜੀ 6 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਖਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ 909 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਰਜੈਂਸੀ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੂਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਈਸਟਰਨ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡਾ ਹੌਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਹੀ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਜੰਗ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਰੀਟੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਆਡ ਵਨ ਆਊਟ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਸੇ ਲਈ ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀ ਵਾਹਿਦ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਪਣੀ ਵਿੰਸ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋ ਸਿਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋ ਪੈਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਤਮਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਵਕਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੀ ਇਤਬਾਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੋਰਨ ਆਫਿਸ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਫਾਰਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ JD ਵੈਂਸ ਤੇ ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ।
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰੋਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟੀਵ ਵਿਟਕੌਫ, ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਸਾਦ ਦੇ ਚੀਫ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਟੇਬਲ, ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ, ਡਾਇਲੌਗ, ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਰਫ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਸੁਮਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦੀ ਸੀਨ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਸਨ। ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। क्या हजे वो वेट एंड सी की पॉलिसी ते ने कि शायद ये महदूद जंग है खुद ही सैटल डाउन हो जाए, या एक मौका आएगा जदों चीन नूं जिहड़ा है वो एक सख्त बयान देना पेगा? जी मेरे ख्याल में रूस से सिचुएशन का भरपूर फायदा चुक रहा है और जिस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਵਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇਖੋ, ਚਾਈਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਟਲਾਈਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੀਸੀਜਨ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਇਰਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਚਾਈਨਾ ਮੇਜਰ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੀਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਚੀਨੀ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸਰਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਰਫ ਵਧਣ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਂਸ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਮਾਮਲਾਤ ਅੱਗੇ ਤਰਫ ਜਾਣ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਡਰੈਗਨ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ, ਡਰੈਗਨ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤਾਈਵਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪੁੱਲ ਆਫ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੁਸ਼ ਬੈਕ ਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬੜੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਰਾਨੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਗ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ। देखो अपनाया हुरमुज के बाद अगर तेल निकलता है तो चीनी तो 85% तेल लगा पहले चुकते सन। मेरे ख्याल में किसी सूरत में भी इस महाज को हाल ही नहीं छड्डण दे, लेकिन वो किस तरीके का मनूवर कर रहे हैं चाहते हैं पता चल जाए। तो सिर्फ 6 दिन हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है जंग ज्यादा देर तूल नहीं फड़ सकती। डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड नहीं कर सकता, पोलिटिकल कॉस्ट है। अमरीकी जो उत्थे सार्फिन ने वो पेट्रोल पंप गैस स्टेशन के उत्ते पर गैलन इन्नी जरा कीमत प्राइस पे करने को तैयार नहीं है। यूरोप का एनर्जी जो क्राइसिस है वो एक्यूट होता जा रहा है, बड़ा मुश्किल होते भी सूरत हाल है। सिचुएशन जो है ना मुज़ाकरात के टेबल ते अनकरीब जाते भी तुसी देखो ते सही। अच्छा उस्मान साहब मेरा आखिरी सवाल ये है तुहाडे नाल कि असीं चीन रूस की गल की, लेकिन जिहड़े खलीजी मुमालिक ने उन्हां दी की हिकमत अमली नज़र आती पई है? देखो दुबई जिहड़ा अरब अमारात है वो तो ईरान के शदीद मुखालफ होया होया है, उहदे नाल कुवैत भी बड़ा गिला शिकवा है, लेकिन सऊदी अरब जड़ा सीगा वो एक तवाज़न की पॉलिसी तो अज दिन तक कायम है। सऊदी अरब चाहता है कि चीज़ां बेहतर हो जाए, हत्या कि हौसी बागियां के हमलों के उत्ते भी सऊदी अरब ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया और पाकिस्तान के जरिए मैसेजिंग हो रही है। लेकिन ईरान और खलीजी मुमालिक के आने वाले दिनों तलकार किस तरह देखते पे हो? देखो जी खलीजी रियासतां ने इस 4 महीने की जंग ਦੇ ਵਿੱਚ ग्राउंड रियलिटी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇੱਕ ਰਿयलिटी ਹੈ, ਇਰੀਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਰੀਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਯੂਏਈ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਬਹਿਰੇਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਲਟਰੀ ਬੇਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ। ईरान ते उत्ते हिट करके उन्होंने बार-बार सोचने का मौका दे रहा है कि तुसी रिलाय कीता है मिलिटरी बेसिस तुहाडे वास्ते नहीं है, इजराइल वास्ते सन। ऐसे लिए सऊदी अरेबिया तुहानू मैं कहा कि वो ईरान दे नाल जिहड़ा उन्हें ताल्लुकात अपने बहाल रखे ने। जंग के दौरान भी सऊदी अरब की अंबैसी उत्थे बंद नहीं हुई। डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर दा आयतुल्लाह ने जनाजे दे विच शिरकत करना दसदा है कि सऊदी अरेबिया जिहड़ा ईरान दे नाल रिप्रोचमा जिहड़ा उन्होंने लैके अगे चलना चाहता है और जिथे सऊदी अरब खलोएगा कतर उत्थे ही खड़ा होएगा। और सऊदी अरब कतर की पॉलिसी पाकिस्तान के नाल अलाइन करती, कन्वर्ज करती, इवन तुर्की ते मिस्र भी ऑन बोर्ड ने और तीनों मुल्क मुस्लिम दुनिया की ताकतवर आर्मी ने। और अगला जो इतिहाद बनता नजर आ रहा है उन्होंने पंज कंट्री तुहानू नजर आने दे। मेरे ख्याल नाल ईरान तो मुतलिक जो एक सैनिटी परवेल कर रही उत्ते लीडरशिप वास्ते कि ईरान नाल नॉन अग्रैशन पैक्ट साइन किया जा सकता है और ईरान जो साडी सिक्योरिटी की गारंटी जी है प्रोवाइडर। देखो
ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯੂਏਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਆ ਯੂਏਈ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ? ਹਾਈ ਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੇਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਜਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੜ ਲਓ ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ तमाम ਫਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏਗੀ। ਨਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਨਾਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।